So, welcome students. So, today we shall study the next passage, that is fifth one, Jane Goodall. As I told you, I am not going to touch all the passages. You have to read them, you have to answer the questions. Only one or two passages I am doing. So, this is the second one. So, yesterday we did about the first one, Shellfish in Oman, and today Jane Goodall. Jane Goodall was a famous personality. She studied about the chimpanzees, and she studied about the animals, and she was very famous. At the age of 18 or 20, she went to Africa along with her mother, and then she started studying about the behavior of chimpanzees, the chimps, and particularly the social behavior of chimps, how the chimps are like human beings, how they have feelings, how they have relationships, how they make sounds. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, and this passage is just a small episode about her life. Okay, so before going to that, I'm just giving a few guidelines how to answer the comprehension passage. First one, read the passage and understand the main idea or theme of the passage. First, just read. Okay, then see what it is about. What it is about. Then take one by one each paragraph, find out the content of each paragraph. First paragraph ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, second ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, so that it becomes easy to answer. Thirdly, read the first question. Go to the question. Read the first question and search for the answer in the first paragraph itself. Starting is the answer. Okay. Then read the second question. Go after that. Adadmele answer bande barutade. Similarly, do all the questions and one by one you will get answers. Suppose if you don't get an answer, don't waste the time. Okay. Go ahead, leave and go ahead. When everything is over, all the questions are over, you can come back and then see the answer. You can just trace out, search out. Then answer should be in one cluster and serially. ಇದು ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೂಲ್. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ 3 ಆನ್ಸರ್, 4 ಆನ್ಸರ್, ಈ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏರ್ಲಿಯರ್ ಈ ಥರ ರೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. Okay, so this is the guidelines for your comprehension passage, answering comprehension passage. Now, I'll read out the passage. Jane Goodall. And Jane Goodall, I told you, was a primatologist. So, primatologist is ಏನು ಗೊತ್ತಾ? One who studies about the chimpanzees, animals. Those studies about the chimpanzees. Okay, or monkeys in the general ಆಗಿ monkeys ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು primatologists ಅಂತಾರೆ. Okay, and she studied particularly about the chimpanzees only. Chimpanzees are similar to human beings, you know that. Even medical tests, experiments are done on them. Now let us see the text. Jane Goodall's great passion for life was animals. So first line ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಬಗ್ಗೆ. What is the passion for Jane Goodall? ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಷನ್? ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಮ್. ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅವ್ರ ರೂಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ ಏಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ?
ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಪಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಆಮೇಲೆ ಹರ್ ರೂಮ್, ಆಲ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. She used to keep animals in garden, and if she could, brought them into the house too. Usually, however, her mother caught her. ಎರಡೇ ಲೈನು, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು? ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ, ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದರೆ ಶಿ ವುಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಹರ್. ಇಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, get those animals out of here, she used to shout, mother. If you must keep them, use the shed at the end of the garden. ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಗೆಟ್ ದಮ್ ಔಟ್, ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೇನ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಶಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ಸ್. ಯಾವುದು? ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, mice, birds, that sort of thing. But one day, something quite big came her way. ಯಾವುದೋ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಕೇಮ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಸಣ್ಣದೇ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದು? ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಮೊಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಫ್ ಮೌಸ್, ಇಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಕೇಮ್. ಜೇನ್ಸ್ ಮದರ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಶೆಡ್. ಅವರಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಶೆಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ದಿನಾ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಊಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ಬ್ರೆಡ್, ಫ್ರೂಟ್ ಎರಡು ದಿನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಟು ದ ಶೆಡ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. As she stood outside the door of the shed, she could hear Jane talking to someone inside. ಅಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಂತಿರುವಾಗಲೇ she could listen that Jane was talking to somebody. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳಗೆ. Then she has got a friend in there with her. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು? ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೇರ್. ಶಿ ಥಾಟ್. ಶಿ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್. ದೆನ್ ಶಿ ಓಪನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಇನ್ಸೈಡ್. ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಜೇನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದೆನ್ ಶಿ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆನಿಮಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಜೇನ್. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. Two huge eyes stared up at her. Two big eyes. She nearly screamed. It was a gorilla. It was a big monkey. Gorilla andre monkey ne adu. Big one. Okay. Jane, where on earth? She started to say. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? Where on earth? But then she remembered. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಏನು? A few days before, a young gorilla escaped from the zoo, and in spite of every effort to find it, the animal simply vanished. So then she saw in the ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನು, ಒಂದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಅದು ಝೂ ಇಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ದೇ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ದೆನ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾರ್ಕ್, ಜೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ದೆನ್ ಜೇನ್ ಸೆಡ್, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಸೋ ಲೋನ್ಲಿ. ಒಂಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ. ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್
ಇಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಜೇನ್ ಬ್ರಾಡ್ ದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ. ದಟ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್, ಸಾರಿ ಝೂ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು, ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜೇನ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಜೇನ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್, ಹರ್ ಮದರ್ ಸೆಡ್. ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಝೂಗೆ ತಂದಿರುವುದು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ಬೆಟರ್ ಫೋನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಝೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಝೂ ಇಂದ. ನೋಬಡಿ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಜೇನ್ ವೆನ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೇನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಜೇನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ದ ಪೊಲೀಸ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಏನೋ ಜೇನ್ ಎಂಥವರು, ಹೌ ಶಿ ಲವ್ಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೌ ಶಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಝೂ ಕೀಪರ್ ಸೆಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಯು. ಗೋರ್ ಅಂದರೆ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಲೈಕ್ಸ್ ಯು, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಝೂ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಆಫನ್ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಗೊರಿಲ್ಲಾವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಅ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಝೂಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಗೊರಿಲ್ಲಾವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರಿ. ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಜೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ collecting small animals, but you can often find her talking to her friend Gore at the zoo. Gore means gorilla. So nowadays she did not go for small animals. So ದಿನ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಝೂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಬರುವುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಹರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಆರ್ ದ ಚಿಂಪ್ಯಾನ್ಸಿ. ಸೊ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠನೇ ಇತ್ತು ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ. She was a primatologist. Primatologist means one who studies about monkeys. Okay, one who studies about animals ಅಂದರೆ zoologist ಅಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಟನಿ ದ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಯರ್ primatologist. So she took lot of interest and studied about the monkeys, the behavior, and particularly at the age of 18, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವಳು ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಂದರು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ staying with her mother, and daily she used to go out to see the chimpanzees, chimps. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ, ಬಟ್ ಚಿಂಪಾನ್ಸೀಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಚಿಂಪಾನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಇವಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಚಿಂಪಾನ್ಸೀಸ್. ದೇ ಮೇಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಶಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್, ಚಿಂಪಾನ್ಸೀಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇ ಈಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊಟ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಿಂಪಾನ್ಸಿನ ಕರೆದು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಚಿಂಪಾನ್ಸಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಬನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. 2-3 ಚಿಂಪಾನ್ಸಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂಪಾನ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮುಂದುಗಡೆ ಚೂಪ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಮೀನನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವುದು.
So these things, all these things. See, Jane Goodall is a famous writer. She died somewhere about after 2000 only, recently only. And she has written a lot of books on the chimpanzees. She was a primatologist, study of monkeys. Okay. Now, let us go to the questions. There are about 10 questions. Let us see. The first question is, please take down the answer. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay. The first question, what did Jane's mother notice? What did Jane's mother notice? ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಕೀ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೀ ವರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕೀ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೋಟಿಸ್. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತದ? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಯಾವುದು ಕೀ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ನೇಮ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಓಕೆ, ಆಗ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನನ್ನೇ ಓದಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲೌಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೋ ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಜೇನ್ಸ್ ಮದರ್ ನೋಟಿಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. Jane's mother noticed that she was spending lot of time in the shed. So this is the answer. Jane's mother noticed that Jane was spending lot of time in the shed. ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, who was sitting with Jane in the shed? Who was sitting? Yes, what is the key word? ಹೂ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಅ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜೇನ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್. ಅ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜೇನ್ ಇನ್ ದ ಶೆಡ್. ಓಕೆ, 50% ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್? ಅ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜೇನ್ ಇನ್ ದ ಶೆಡ್. Please write down the answers. Third one. Third one is, where had the gorilla come from? Where had the gorilla come from? Answer is, the gorilla had come from the zoo. See, gorilla come. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. The gorilla had come from the zoo. Question number 4. Where had Jane found the gorilla? Where had Jane found the gorilla? Found. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು? The answer is, Jane found the gorilla wandering through the park. Wandering. W-A-N-D-E-R. W-O-N-D-R. ವಾಂಡರ್ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇದು ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು. Jane found the gorilla wandering through the park. So question number 5. Why weren't, question number 5 alva, whom did the mother want Jane to inform about the gorilla? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಜೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ದ ಮದರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಜೇನ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ. ದ ಮದರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಜೇನ್. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 50% ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ದ ಮದರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಜೇನ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ. 6th one. Why weren't the police angry with Jane? Why they were not angry with Jane? Answer, the police were not angry with Jane because, why ಅಂದ್ರೆ because ಹೋಗಬೇಕು, because they knew all about Jane and her animals. They knew all about Jane and her animals. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೇನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜೇನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವರು ಶೆಡ್ನೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಜೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನ್ಯೂ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜೇನ್ and her animals. 7th one. What did the zookeeper offer Jane?
What did the zookeeper offer Jane? Answer. The zookeeper offered a free pass to Jane. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? Free pass. The zookeeper offered a free pass to Jane so that she could visit the zoo and see the gorilla as often she liked. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? The zookeeper offered Jane a free pass so that she could visit the zoo and see the gorilla whenever she wanted. Okay. ಎಂಟನೇದು, the gorilla belonged to the, there are 3 answers A, B, C. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದು. ಒಂದು ಝೂ, ಬಿ ಪಾರ್ಕ್, ಸಿ ಪೊಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಗೊರಿಲ್ಲಾ? ಝೂ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎ ಬರಿದು ಝೂನು ಬರಿಬೇಕು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಎ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಎ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 8th one ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಎ ಝೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th one, Jane's mother went to the shed because she wanted to find. ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು? She wanted to find A, animals, B, food, C, Jane's friends. So 9th one, actually ಜೇನ್ಸ್ ಮದರ್ಗೆ ಡೌಟ್, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ, ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಜೇನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜೇನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದೆ. ಎನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಿನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರೀಸನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜೇನ್ ಟುಕ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್. ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್. ಶಿ ನೀಡೆಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ. ಶಿ ನೀಡೆಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ. 1 ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಬರೀರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೇನ್ ಟುಕ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್, ಸಿ ಆನ್ಸರ್. ಶಿ ನೀಡೆಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ. Second one, Jane began to spend a lot of time in the shed. Jane began to spend a lot of time in the shed. ಎರಡಕ್ಕೆ E, she had a gorilla there. Last one, she had a gorilla there. Okay, just number ಹಾಕಿ ಸಾಕು. Third one, Jane's mother used to shout at her. Third one is Jane's mother used to shout at her. ಈಗ ಬಿ ಆನ್ಸರ್. She tried to bring the animals into the house. ಬಿ. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು? ಬಿ. She tried to bring the animals into the house. Next, fourth one, the gorilla vanished. The gorilla vanished. Fourth one ಗೆ A. It was in Jane's shed. It was in Jane's shed. Okay, last one, Jane phoned the police. Jane phoned the police. ಉಳಿದಿರುವುದು ಯಾವುದು? ಡಿ. She had to tell them about the gorilla. She had to tell them about the gorilla. This all learning exercises, how to match, how to answer multiple choice questions. Okay, so with this I hope you are making notes. So whatever question and answers I give, you must write down. So this, you must have 2 books. 2 ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಯು ಗಾಟ್ 2 ಬುಕ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಟೇಕ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ,
some lessons I'll be dealing, some lessons sister Janet will be dealing. ಅದು irrespective, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ದೇರ್ ಅಬೌಟ್ 10 ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. What is comprehension? What are the skills and what are the strategies? Okay, what are the skills? ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? And what are the strategies? 4 skills and 5 strategies. Okay, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, that is shellfish in Oman. Oman is a country in Saudi United Arab Emirates, UAE, that is Saudi Arabia country. There, how this industry was going on. ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಅ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ chimpanzees. And she has mentioned everything, how they live together, how they work together, how they maintain long term bonds, long term friendship. ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಚಿಂಪ್ಯಾನ್ಸೀಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ, ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್, ಹೌ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಝೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮದರ್ ಗಾಟ್ ಆಂಗ್ರಿ. She phoned up to the police and the police came. They took the gorilla and then gave one free pass to her. ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ, 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಆದಮೇಲೆ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಲೀವ್ ಇಟ್. 4 ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದಾ ಬರೀರಿ. ಗೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದಾ ಬರೀರಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಗೋ ಟು ದ ಏಯ್ತ್ ಒನ್, ನೈನ್ತ್ ಒನ್, 10th ಒನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದಾಗ್ತದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತದ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಎ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕು, ಕೀವರ್ಡ್ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ.
ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಮುಂಚೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದಾಯಿತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬರೆದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ. ಸೊ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 10 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಪೋಯಮ್ಸ್. ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 10 passages here. I will not do anything. Today is the second passage. Let me see how many are there. 10 ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತನಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ. ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರೀಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ 10 questions. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹುಡುಗರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಥ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 1 minute ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ 1 question, 2 minutes ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, 2 minutes ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, this is how you must attempt the reading, passage, comprehension questions. Okay, so with this we have been told to upload, prepare only 10 videos for first PU. First PU 10 videos ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 10th one ಇದು. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅಬೌಟ್ 10. ಅವರು ಒಂದು 10 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೊಂದು 10 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅದು 3 ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಟುಕ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಗ್ಲಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಗ್ಲಸ್ ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಬೌಟ್ 5 units, 5 videos. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 2 are about the text, third one is about small answers, fourth one is about long answers, fifth one is about the ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 8 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 2 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಶೆಲ್ಫಿಶ್ ಇನ್ ಓಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು 5th one ಯಾವುದು, ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್. ಕಾಲೇಜ್ ಬರುವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ದೆನ್, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂಜಿ ಬಾಯ್ಚು ಕುಯ್ಯಿರ, 1 ನಿಮಿಷ.